परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ जबूरा की पोथी कटांगे, जबूरा की पोथी 105। यहोवा दा धन्नवाद करो, उसका नाम लैके पुकारो, लोकां विच उसके कारजां नूं प्रगट करो, उसनूं गाओ, उसका भजन गाओ, उस सारे अचरज कम्मां नूं ध्यान करो, उसके पवित्र नाम विच फकर करो। यहोवा दे तालीबां दे मन आनंद होण, यहोवा ते उसके समर्थ नूं भाल करो, उसके दर्शन नूं लगातार लोचो, उसके अचरज कम्मां नूं जिहड़े उसने कीते हन चेते रखो, उसके छंबियां नूं अते उसके मूँह दे नियमां नूं भी। देखो खुदा दा वचन सानूं की कह रहा आ, जबूरा दे विच की कहा जा रहा है। जबूरा की पोथी विच कहंदा यहोवा दा धन्नवाद करो। यहोवा दा धन्नवाद सिर्फ एक दिन नहीं किया जाता, यहोवा दा धन्नवाद हर समय किया जा सकता है। हर समय असीं उहदा धन्नवाद करदे, एक दिन यहोवा दा धन्नवाद दा दिन नहीं आ। सोमवार संडे तो लैके फिर संडे तक पूरे 7 दिनों तक उहदा धन्नवाद करना है। प्रभु दा वचन सानूं यही कहंदा, कहंदे लोकां वचन की दस रहा, लोकां विच उसदे कारजां नूं प्रगट करो। जिहड़े प्रभु ने काम कीते आ संसार दे लोकां दे विच उसदे कम्मां नूं असीं प्रगट करना। किस तरह प्रगट कर सकदे आ असीं उह कम्मां नूं? अपना जीवन दिखा के। जे साडा जीवन, साडा करैक्टर, साडा सिस्टम वचन दे विच होऊगा ते तां असीं उहदे कारजां नूं प्रगट कर सकदे आ। अगे वचन विच की लिखिआ, कहंदा उसदा भजन गाओ। भजन गाण का मतलब आ हमेशा उसकी स्तुति करते रहो। जिथे मर्जी तुसीं होवो, भावें पताल दे विच होवो, भावें नेरे विच होवो, जिथे मर्जी जाओ हमेशा उसकी स्तुति करो, हमेशा उहदे विच मगन रहो। कदे भी मसीह बंदा वचन तो बाहर नहीं जा सकता, हमेशा ही उसकी स्तुति करता है। वह मन दे विच चाहे वह काम ते जावे, किते भी होवे, वह मन दे विच की करता? स्तुति करता। किहदी स्तुति करता आ? अचरज सलाहू परमेश्वर दी, जिहदा नाम की आ यीशु मसीह। यीशु मसीह का दूजा नाम छुटकारा आ। ते जिहदे कोल यीशु मसीह आ गया, समझ लो उहदे कोल छुटकारा आ गया आ। ते जिहदे कोल छुटकारा आ गया आ, उहनूं किसी चीज़ की थोड़ नहीं हुंदी, ना उहनूं पैसे की थोड़ हुंदी, ना बरकतां की थोड़ हुंदी आ। उहनूं की मिल जांदा? अनंत जीवन। क्योंकि कहंदे जिन्हों भारे मुल दा मोती मिल जावे, वो बंदा कदे गरीब नहीं रहता। ते भारे मुल दा मोती कोई होर नहीं आ, भारे मुल दा मोती परमेश्वर दा वचन आ। ते जिहड़ा भारे मुल दे मोती नूं पछाणदा नहीं आ, उहदी वैल्यू नूं नहीं जाणदा, वो बंदा की आ? भुखा आ, नंगा आ, उहदे कोल कपड़े नहीं है। इस करके प्रकाश दी पोथी कहंदी आ, अपने लिए कपड़े ले ला। कहंदा तू भुखा आ, मेरे को रोटी ले। क्यों? रोटी की आ? रोटी परमेश्वर दा वचन आ। कपड़े की आ? ये वचन साडे कपड़े आ, ये वचन साडे गहने आ जिहड़े असीं पाणे आ। बिना शिंगार तो दुल्हन उठाई नहीं जावेगी, बिना शिंगार तो उहदे पवित्र लोकां दी वैल्यू नहीं आ। इस करके अज दा वचन जिहड़ा आ कीमत ते आ। अज सानू अपनी कीमत पछाणन दी लोड़ आ, अज सानू समझण दी लोड़ आ भी साडी वैल्यू की आ। जिहड़ा मनुख अपनी वैल्यू नूं नहीं समझदा, वो की आ? वो कुछ भी नहीं आ। वो एक रद्दी दे बराबर है, एक खाफूस दे बराबर है। लेकिन जदों किसी दी वैल्यू पैंदी आ ते बहुत लखां करोड़ां विच वैल्यू पैंदी आ। हुण देखो वचन विच लिखिआ, कहंदा यहोवा उसदे समर्थ की भाल करो। यहोवा की भाल करो, यहोवा की भाल करो, ते समर्थ की भाल करो, उसके चर्च कम्मां नूं जिहड़े उसने कीते हन चेते रखो। देखो प्रभु ने किद्दां किद्दां दे काम कीते आ, उत्पत्त तो लैके हुण तक जदों दी धरती बनाई गई है, किन्ने बड़े बड़े खुदा ने काम कीते आ। लेकिन लोग की आ, जो कम्मां नूं भुल जांदे आ। क्यों भुलते हैं? जो उन्होंने थोड़ा जिहा दुख मुसीबत या बीमारी या परेशानी आती, सब कुछ भुल जाते हैं। लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ सानू याद रखना चाहिए, ये यहोवा वही आ जिन्हें मूसा के द्वारा समुद्र दो भाग किया सी, जिन्हें शड्रक मेशक अबदनगो नूं अग दी भट्ठी चों बचाया सीगा, जिहड़ा शेरां दे मूँह बंद करना जानदा। असीं उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। असीं किसी पत्थर की या किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। असीं किहनूं मानते हैं? असीं जिउंदे परमेश्वर नूं मानते हैं। ते इस करके सानू याद रखना चाहिए भी उन्हें किन्ने वड्डे वड्डे साडे जीवनां विच काम कीते आ। असीं की करदे आ? असीं उह कम्मां नूं भुल जांदे। कदों? जदों साडे ते थोड़ी जी भी मुसीबत आंदी आ, असीं परमेश्वर दे वड्डे वड्डे कम्मां नूं भुलदे आ। कहंदा उसदे चंबियां नूं अते उसदे मूँह दे नियमां नूं भी याद रखो। जो उन्हें वड्डे वड्डे चंबे कीते आ, उन्हें लंगड़े लूले जिन्ने भी लोग सीगे, जिहड़े मंदबुद्धि लोग सी, पागल सी, उन्हें सारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में शिफा पा के चंगे होए। वो कहता ये चीज़ों को तुसीं याद रखो, ये चीज़ों को ना बोलो। लेकिन अज संसार की आ, संसार नूं वचन बारे कुछ भी याद नहीं, संसार नूं संसारी कम्मां बारे पता है। क्योंकि क्यों? ये चीज़ां दर्शांदियां ने भी जिहड़े ये लोग ने संसारिक ने,
ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ, ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਵਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਲਾਈਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਆ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ 10,000 ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਭੇਦਦਾਇਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਉਹ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ? ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਵਚਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਸੀਹ ਲੋਕੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਦਾਸ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਨਸਲ, ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ਿਓ, ਉਸਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਭੇਡ ਕਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਭੇਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਭੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗੀ ਨੇਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਸਦੇ ਨਿਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਆ। ਉਸਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਨਾਲੇ ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਵਿਧੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਅਨੰਤ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਪੈਸੇ 'ਚ ਵਧਣਾ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗੂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀਗਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਸਨੂੰ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਬਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
क्योंकि वो कौन सीगा, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀਗਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਜੋ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨੌਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁੜਕੁੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਰਖ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਤਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੀਆਂ ਮੰਗਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੀਆਂ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬਲੀਆਂ ਮੰਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡਾਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੂੰ ਨੱਚਦਾ ਆ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਡ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀਗਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਰਖੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨਮੂਨੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਨਮੂਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨਮੂਨੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ? ਉਹ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ। ਕੀਮਤ ਘਮੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਮੰਡੀ ਆ, ਘਮੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹਲੀਮ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਬੜਾ ਹਲੀਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲੀਮ ਸੀ, ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ देखो वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਮਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਸਰਾ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਘੱਲਿਆ, ਯੂਸਫ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹੇ ਦੁਆਰਾ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਈ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਆਤਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਮਿਲਕ ਦਾ ਹਾਕਮ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਸੀਗਾ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੂਗਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪੋਤੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਸਫ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨੇ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਯੂਸਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਯੂਸਫ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਯੂਸਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਪਾਸਟਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੇਚਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਵੇਚ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾਵੇਗਾ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੁੱਲ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਵਚਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਚੱਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਲਾਂ ਵੀ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਸੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਮੁਕਟ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਰੱਦਤਾ ਸੀਗਾ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਰੱਦਣਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਣਾ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਪਵੇਗਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਪਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ।
इस करके सानू पछाणने की लोड़ आ भी साडा मुल की आ। अज लोगों ने अपने आप की पछाण करनी बंद करती, क्योंकि लोग खुदा के वचन च नहीं चलते। इस करके उन्होंने अपने आप को पछाणना ही बंद करता है। जो तक कोई शीशे के मूँह नहीं देखता उन्होंने नहीं पता लगता भी कालक लगी है मेरे मूँह से। जो असीं वचन के देखांगे तो सानू पता लगूगा साडे जीवन में कित्थे कमी आ, ते खुदा का वचन सानू सिखाऊगा भी तेरे मूँह से कालक लगी आ, तो अपना मूँह धो जाके। काहदे नाल मूँह धोना आ, किहड़े कपड़े पाने, वचन दे नाल मूँह धोना, वचन दे कपड़े पाने आ। जो साडे कोल वचन आ ते वचन साडे अंदरों निकलेगा। जो बीजोगे, खुदावंद कहंदा जो तुसीं बीजोगे सोईओ वड्डोगे। जे अज असीं अज वचन बीजांगे ते वचन नूं ही वड्डांगे। यूसुफ ने वचन नूं बीजिया जेल दे विच ते की कट्टिया उहने, वचन नूं ही वड्डिया उहने। वचन ने उन्होंने राज मुकुट पहनाया, जिहड़ी उहदी महिमा होई उस देश दे विच। एक गुलाम तो एक बंदा राजा बन जाए छोटी गल नहीं। क्यों? क्योंकि वह वचन नूं पछाणदा सीगा, उहने वचन की वैल्यू नूं जाणिया। उहने जिद्दां इब्राहिम ने वचन की वैल्यू नूं जाणिया, उहने अपने पुत्र इसहाक की वैल्यू नहीं जाणिया। अज जे कोई कहे खुदा किस नूं कहे भी मैं तेरे बच्चे ते मुसीबत लियाऊंगा या ये करूंगा, लोकी कहणगे भी नहीं 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 प्रभु मैनू मार दे, मेरे बच्चों नूं कुछ ना करी। क्योंकि अज की आ जेडे बच्चे ने साडे ओ की आ साडे लई बहुत बेशकीमती आ, बहुत बेशकीमती। असीं कहांगे मान लो साडे बच्चे नूं चोट लग जाती है, सट लग जाती, कोई तंगी मुसीबत आती आ, असीं दिन रात रोने आ भी मेरे बच्चे नूं कुछ ना होवे प्रभु, मैं सारी पूंजी खत्म कर दूंगा अपनी, लेकिन मेरे बच्चे नूं कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तेरे अगे प्रार्थना करूंगा, मैं तेरे अगे ये करूंगा वो करूंगा। असीं बहुत कुछ करते हैं ते की प्रभु नूं साडी फिक्र नहीं है? जो असीं वचन तो बाहर जाने वो चिंता नहीं करता भी शैतान इन्हां नूं लै जावेगा। शैतान का की काम आ? शैतान का काम आ परमेश्वर के लोगों नूं, परमेश्वर के बच्चों नूं वचन के बाहर जाके मौत दे विच लै जावे। जिहड़ी मौत, जिहड़ा नरक शैतान वास्ते तैयार किया गया आ, वो की चाहता आ भी मैं उहदे विच परमेश्वर के लोगों नूं लैके जावां। लेकिन खुदावंद की करता है? खुदावंद कदे भी अपने बच्चों को छड्डदा नहीं। उन्हें क्या ना मैं तुहानूं कदे छड्डांगा ना त्यागांगा। लेकिन ये वचन किहदे वास्ते पूरा हुंदा? किहड़े लोकां उत्ते वचन पूरा हुंदा? हज़ारां लोग वचन नूं पढ़दे आ, किनू नहीं छड्डूगा खुदावंद, किनू नहीं त्यागूगा? जिहदे अंदर वचन आ ओनू ना ते छड्डूगा ना त्याग। और जिहदे अंदर वचन ही नहीं, जिहड़ा है ही खाली आ, जिहड़ा मनुख खाली आ ते दावा कर रहा भी मेरी बहुत कीमती आ। तुहानूं पता जदों जोरी दे कोल हीरा लैके जाया जांदा उदों की हुंदा आ? वो पछाण करदा हीरे दोनों बराबर ही लगदे आ, चमक भी बराबर हुंदी आ। कई बार हुंदा आ जिहड़ा नकली हीरा हुंदा आ ओहदी शाइनिंग असली नालों भी ज़्यादा हुंदी आ, लेकिन ओनू कौन पछाण सकदा आ? ओनू सिर्फ जोहरी जिहड़ा ओहदा कटण वाला हुंदा ओही ओनू पछाण सकदा। ते सानू कौन पछाण सकदा आ असीं असली आ या नकली आ? सिर्फ खुदा दा वचन सानू पछाण सकदा आ। वो कहेगा मेरे बेटे जे तू मेरा आ तो वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर। इत्थों पछाण होवेगी असीं नकली हीरे आ कि असली हीरे आ। ये आ पछाण। वचन पछाण करांदा मनुख दी, कोई मनुख दी पछाण नहीं करवा सकदा। कोई मनुख अपने आप मसीह नहीं दिखा सकता, लेकिन खुदावंद अपने पवित्र कम्मां के द्वारा दिखांदा आ भी मैं मसीह हाँ, मेरे लोगों में मसीहत आ। असीं तां कह सकते असीं मसीह हाँ, अदरवाइज असीं मसीह नहीं हैगे। इस तरह की आ जो कोई भी वचन तो बाहर जाता आ वो अपनी कीमत भुल जाता है। अज लोग क्यों अपनी कीमत भुल रहे? क्योंकि उन्होंने वचन की समझ नहीं है, उन्होंने पता नहीं है भी कीमत की हुंदी है। एक बार की होया, एक छोटा बच्चा सीगा, उन्हें अपने पिता के कोल जाके गया। पिता कहता पिता जी मेरी कीमत की है, मेरी वैल्यू की है इस घर दे विच? कहता तुसीं मैनूं डांटदे हो, मेरी वैल्यू दसो मैनूं की है। पिता कहता भी तू मेरे वास्ते बहुत ज़्यादा मतलब तेरा कोई मुल नहीं आ, तू बेशकीमती है मेरे बेटे मेरे वास्ते। कहना नहीं जे तुसीं मैनूं प्यार करदे हो तो कहता मैनूं हिस्सा दे दो। वो कहता मैनूं जायदाद विचों हिस्सा दवो। कहता सब कुछ बेटा तेरा ही आ मेरे पुत्र, सब कुछ तेरा आ, तेनों हिस्से की की लोड़ आ? कहता नहीं, कहता मैनूं मेरा मुल चाहिए, मैनूं मेरा हिस्सा चाहिए। की होया उहदे पिता ने उहनूं हिस्सा देता। कहता आ ला अपना हिस्सा। वो की होया उहदे बेटे ने गलत सिस्टम दे विच उस पैसे नूं उड़ा दिता। उन्हें उस स्थान दे विच उस पैसे नूं उड़ाया जिथे डांसरां नचदियां सी। जदों तक उसको पैसा सीगा संसार विच घुम्मिया उहदी बड़ी वैल्यू सीगी, क्योंकि उसको पैसा सीगा। जिस दिन उसको पैसा खत्म हो गया उहदी वैल्यू खत्म हो गई। फिर की होया वो बेटा फिर अपने पिता के घर आया, कहता पिता जी कहता मैनूं माफ कर दो।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਵਹਾਇਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਹੂ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕਿਲੇ ਠੋਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਡੈਨੀਅਲ तीसरा चैप्टर। देखो खुदा दा वचन की दस रहा दानियल दी पुस्तक विच। जिहड़ा दानियल सीगा, दानियल कौन सी? दानियल एक खुदा नूं मनण वाला, ओहदा डर खौफ रखण वाला मनुख सीगा। ਉਹ खुदा दा बहुत भै ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ खुदा दे वचन ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 120 ਜਣੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ 120 ਜਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਨੀਅਲ ਸੀ। 120 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਾਨੀਅਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਨੀਅਲ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀਅਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਖੁਣਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਦਾਨੀਅਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਨੀਅਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਦਾਨੀਅਲ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਾਨੀਅਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰਾਜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨੀਂਦ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀਅਲ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਰਾਜਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸੁੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਰਾਜਾ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਦਾਨੀਅਲ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਆ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਦਾਨੀਅਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੇ ਰਾਜਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਸੀਗਾ, ਦਾਨੀਅਲ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ,
दानियल ने किहड़ी कीमत नूं पछाणिया? दानियल ने वचन की कीमत नूं पछाणिया। उन्हें अपनी जान की कीमत नूं मुल नहीं रखिया, उन्हें ज्यादा वो किस चीज़ नूं रखिया, उन्हें उहदा मुल किस चीज़ वास्ते सीगा? उन्हें क्या वचन की कीमत ज्यादा आ, मैं वचन के पिछे चलना आ। उन्हें अपनी जान नूं नहीं रखिया भी मेरी जान बच जाऊगी, मैं मत्था टेक दूंगा या राजे की गल्लां नूं मन्नूंगा। वो जाके प्रार्थना करता रहा। लेकिन अज दा मनुख की आ, माड़ी जी दुख मुसीबत आ जाए, कुछ हो जाए, सब तो पहला तां विश्वासी प्रार्थना छड्ड दिंदा है। सब तो पहले प्रार्थना छड्डदा आ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਦਾਨੀਅਲ। ਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਤੀ ਦੀ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੱਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਤੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੋਤੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੂਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਕੱਲ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਚਨ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, 500 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਅੱਗ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਅੱਗ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਛਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਛਾਂ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਛਾਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾ। ਉਸ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਚਨ ਦੀ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਮਸੀਹ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕੇ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦਾਨੀਏਲ 6 ਦੇ ਆਏ। ਸੌਰੀ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ 3 ਦੇ ਆਏ ਪੜਾਂਗੇ। ਦਾਨੀਏਲ 3 ਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਵਚਨ ਸੀ। ਤੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਚਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਚਨ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਚਨ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੁੱਬੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਤਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਾਓ ਖਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤੂਰ ਆ ਭੱਠੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਗੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੱਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਤਗੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਝੱਗੀਆਂ, ਗੁੱਠਣੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਲੀੜੀਆਂ ਸਣੇ ਬੰਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਡੀ ਤਕੀਦ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੋ। ਅੱਗ ਦੀ ਲੋਹ ਨੇ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਾਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਅੱਗ ਨੇ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਗ ਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੈਮੂਅਲ, ਇਮਾਨੂਅਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੂਸਾ ਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਾਮ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਰਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾਊਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਦਾਊਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਦਾਊਦ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਡਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ? ਵਚਨ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਵਚਨ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੋ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੈਲਿਊ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗਤਾ। ਕਿਉਂ ਤਿਆਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਾਠੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਲਾਠੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਗਲ ਆ ਇਹ, ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੰਗੀ, ਮੁਸੀਬਤ, ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲੂਗਾ ਉਹ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਵਰਗਾ, ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਆ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ। ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ? ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸੀਗੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲਿਆ ਦੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਲੂਕਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਲੂਕਾ 19 देखो लूका 19 के अंदर की लिखा है। कहता वो यरीहो दे राह अंदर जाके विचों लंघ रहा सी। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह कित्थे जा रहे सी? यीशु मसीह के रास्ते चों लंघ रहा सी, यरीहो दे रास्ते निकल के जा रहा सीगा। अते देखो जक्की नाम दा एक पुरख जिसदा जेड़ा मसूलियां दा सरदार सी, जेड़ा जक्की सी, ये कौन सी? मसूल लैण वाला सीगा। ये लोगों को मसूल लैंदा सी, ब्याज लैंदा सीगा। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਧਨਵਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਬੜਾ ਧਨਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸੂਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਰਿਚ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਉਸ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ ਗੁੱਲਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ क्यों जो उसने उससे रस्ते लंघना सी, पर यीशु ने जहाँ उस थां आया तो तहाँ नजर मार के उसने आख्या हे जक्की छेती नाल उतर आ।
क्योंकि अज मैं तेरे ही घर रहना है। देखो यीशु मसीह की कह रहा देख के उन्होंने कहता जक्की नीचे उतर जा। उन्हें ये नहीं कहा तू पापी है नीचे उतर जा, कहता जक्की नीचे उतर जा। क्योंकि जक्की कौन सी? जक्की इब्राहिम दी वंश सी। ते यीशु मसीह पछाणदा है अपने लोकां नूं, चाहे वो पाप दे विच आ, चाहे वो अंधकार दे विच आ, चाहे वो विचारी विच आ, यीशु मसीह पछाणदा आ। लेकिन एक दिन की हुंदा यीशु मसीह उन्हां दे कोल जाके आवाज लगावेगा, कहेगा बाहर आओ मेरी पवित्र कौम, बाहर आओ। इस तरह जक्की बाहर आया। जक्की की होया दरख्त जिहड़े दरख्त ते चढ़िया सी उस दरख्त तो उतरिया जक्की नीचे उतर के की होया तां उसने छेती उतर आया ते खुशी नाल उसदा आदर कीता। तां सब वेख के कुड़न लगे। देखो जदों की होया वो पापी मनुख जिहड़ा ब्याज लैंदा सी यीशु मसीह दे कोल आया ते सारे कुड़न लगे। उदों की होया कहंदा तां सब वेख के कुड़न लगे ते बोले जो वो एक पापी मनुख दे घर जा उतरिया है। पर जक्की ने खलो के प्रभु नूं कहा प्रभु जी वेख मैं अपना अद्धा माल कंगालां नूं दिंदा हां। देखो जदों वचन कोल आया ते ओनू पता लग गया भी यीशु मसीह भारे मुल दा मोती आ। एक अमीर बंदा जिन्हें की कीता अपनी अद्धी दौलत की उन्हें अपनी जदों खुदा दे वचन विच आया उन्हें सारी ही दौलत अपनी लटाती। क्यों? क्योंकि ओदे कोल की आ गया सी भारे मुल दा मोती। अज की आ साडे कोले भारे मुल दा मोती है लेकिन सानू पछाण नहीं आ। असीं इहनूं ही रद्दी जांदे आ, असीं इहनूं रद्द के संसार दे काम करदे आ, गलत काम करदे आ, असीं बचन नूं पिछे रखदे आ, असीं अपने बच्चिआं नूं अपने रिश्तेदारां नूं अपने आंढ गुआंढ नूं अगे रखदे आ, असीं अपनी ख्वाहिशां नूं अगे रखदे आ लेकिन असीं बचन नूं पिछे रखदे आ। कि खुदा इहो जिहे लोकां नूं प्यार करेगा? खुदा उन्हों ही प्यार करेगा जिहड़ा वचन नूं अगे रखूगा। जे असीं वचन नूं अगे रखांगे ते खुदा भी सानूं अगे रखेगा, जे असीं वचन नूं पिछे रखांगे ते खुदा भी सानूं पिछे कर देवेगा। ते मुबारक वही आ जिहड़ा वचन नूं पछाणदा। हुण जक्की ने की कीता वचन दी कीमत नूं पछाणिया, वो यीशु मसीह नूं पछाण गया। ते यीशु मसीह ने की किया देखो अगे। पर जक्की ने खड़ो के प्रभु नूं कहा प्रभु जी वेख मैं अपना अद्धा माल कंगालां नूं दिंदा हां अते जे मैं किसी उत्ते उज ला के कहंदा जे किसी उपर मैं कहंदा मैं कोई उज ला के या कोई गलत इल्जाम लगा के कहंदा उस कोल कुछ वध लै लिया कहंदा मैं ओदा चौगुणा मोड़ दूंगा। कहंदा चौथा हिस्सा भी मोड़ दूंगा चौगुणा। एक तां हुंदा दुगना मोड़ना तिगना मोड़ना, कहंदा चौगुणा मोड़ दूंगा मैं ओदा। ते देखो यीशु मसीह ने उन्होंने की किया? यीशु ने उसनूं आखिया अज इस घर दे विच की आई है? मुक्ति आई है। ते की अज इन्हां घरां विच मुक्ति नहीं आई? जदों असीं वचन तो बाहर फिरदे सी ते खुदा बंदे सानूं आवाज लगाई ते देखो इस घर दे विच अज मुक्ति आ गई है। घर की आ साडे शरीर ही साडे घर आ। उन्हें की किया सी? कहंदा जक्की अज तेरे विच की आ गई? मुक्ति आ गई आ। जदों साडे कोल खुदा दा इह वचन आंदा साडे कोल मुक्ति आ जांदी आ। ते यीशु ने उसनूं आखिया अज इस घर विच मुक्ति आई है इसलिए जो ये भी इब्राहिम दा पुत्र है। तुहानूं पता इब्राहिम दे पुत्र कौन? इब्राहिम दे पुत्र वही आ जिहड़े यीशु मसीह नूं पछाणदे आ, जिहड़े यीशु मसीह नूं पहल दिंदे आ, वो इब्राहिम दे पुत्र आ। लेकिन जिहड़े लोग वचन नूं रद्द दिंदे आ, जिहड़े लोकां नूं इह नहीं पता भी संडे नूं ऐतवार नूं खुदा दी महिमा दा दिन हुंदा, असीं उस दिन जाके महिमा करनी, वो की करदे रद्ददे आ। जे खुदा नूं तुसीं रद्दोगे ते की खुदा तुहानूं नहीं रद्दूगा? खुदा भी कतल करदा आ, खुदा भी मारदा आ। हनन्याह शफीरा नूं मारिया सी पतरस ने, क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन नूं रद्दिया सीगा। खुदा भी मार दिंदा आ। इहो जी गल नहीं आ भी असीं सोचां कि खुदा नहीं मारदा। पतरस ने नहीं सी मारिया, किने मारिया सी? खुद प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह दा शफीरा नूं मारिया सी, कतल कीता सी उन्हां दा। ते देखो खुदा भी मारदा है। असीं कहंदे खुदा बचाण वाला, खुदा मारन वाला भी हैगा। किन्हां नूं जिहड़े अणाग्याकारी दे पुत्तर आ खुदा उन्हां नूं मार दिंदा आ ते किहनूं बचांदा आ? शर्तक मेशक अबदनगो वर्गा विश्वास होवे ते अग दी भट्ठी विचों भी ठंडे होके बाहर आ जांदे हो। और ठंडक दे नाल बाहर आए सीगे, रूह ते आत्मा नाल भरे होए सीगे। 4 सीगे लेकिन निकले 3, चौथा कौन सी? यीशु मसीह। अज साडे अगे अगे कौन आ? साडे अगे अगे यीशु मसीह चलदा आ, पिलर ऑफ फायर चलदा आ। किस तरह चलूगा? सब तो पहले साडे अंदर वचन होना चाहिए। जे साडे अंदर वचन ही नहीं आ, सानू यही पता भी संडे नूं भी वचन सुनना है, असीं ऐतवार ने खुदा नूं वैल्यू देनी आ ते खुदा भी तुहानूं ऐतवार नूं वैल्यू देऊगा। 6 दिन तुहानूं वैल्यू नहीं देऊगा। फिर 6 दिन जे तुसीं मुसीबतां विच होवोगे, परेशानियां विच होवोगे तो खुदा तुहानूं वैल्यू नहीं देऊगा। फिर तुहानूं अपनी कीमत दा नहीं पता लगना। जे तुसीं अपनी कीमत पछाणदे हो, वचन की कीमत पछाणदे हो ते खुदा दे विच हमेशा की करो जिद्दां आपां जबूरां दी पोथी विच पढ़िया सीगा, हर रोज उहदा धन्नवाद करो। हर रोज खुदावंद तू चाहे दुख च रख चाहे सुख च रख, मैं तेरा धन्नवाद करूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगी, मैं तेरी महिमा करूंगा, तेरी वडियाई करूंगी। हुण देखो यूहन्ना दी पढ़ांगे आपां यूहन्ना 10:11 विच, यूहन्ना 10:11 10:11
देखो वचन विच लिखिया कहंदा अच्छा याली मैं हाँ। अच्छा याली भेडां लई अपनी जान दिंदा है, जो कामा आया ते अयाली नहीं, जिस दियां भेडां अपणियां नहीं हन, सो बघियाड़ नूं आउंदा वेख के भेडां नूं छड्डदा ते भज जांदा है अते बघियाड़ उन्हां नूं फड़ लैंदा है ते खिंडा दिंदा। इत्थे वचन की कह रहा, कहंदा अच्छा याली मैं आ। अज की आ बहुत लोग चर्चा दे विच सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन की करते हैं जो लोगों उपर कोई दुख मुसीबत आती है सब तो पहला सेवक लोग भज जाते हैं, क्योंकि वचन ने इस चीज़ को क्लीयर किया। मैं अपने वालों नहीं बोल रहा, वचन इस चीज़ को क्लीयर करता। वो कौन आ? वो लोग की आ, वो तुहाडे अपने सगे नहीं है, क्योंकि तुहाडे उपर दुख मुसीबत जिहड़ा सेवक हुंदा आ या कोई अयाली हुंदा, जो उहदी भेडां नूं कोई तकलीफ हुंदी आ, वो की करदा घुटनियां भार हो जांदा आ, वो भजदा नहीं आ। वो ये नहीं कहंदा भी ये अंदर दुष्ट आत्मा आ गया आ, ये इत्ते दुख बीमारी आ गई है, तो कोई गल नहीं ग्रुप दे विच पा दो। ग्रुप च पाने का कोई मतलब नहीं है। सेवक तू आ, प्रार्थना कर घुटने टेक के, फास्ट रख, 10 दिन रोटी ना खा, की शैतान की शक्ति टिक सकती है। लेकिन ये किहड़े लोग आ? ये लोग बिगाड़ी है या खुद ही अपनी भेटां नूं कटदे आ, खांदे आ। ये लोग सही नहीं है, इस करके वचन इस चीज़ नूं क्लीयर कर रहा। अते बिगाड़ उन्हां नूं फड़ लैंदा है ते खिंडा दिंदा है। कहंदा वो इसलिए भजदा है जो वो कामा है अते भेडां की चिंता नहीं करता। अच्छा याली मैं हाँ अते अपनियां भेडां नूं सियाणदा हाँ, ते मेरियां भेडां अते मेरियां अपनियां भेडां मैनूं सियाणदियां हन। जिस प्रकार पिता मैनूं सियाणदा है अते मैं पिता नूं सियाणदा हाँ, मैं भेडां दे बदले अपनी जान दिंदा हाँ। जिहड़ा सेवक लगा लो कोई भी आ, जे उहदे चर्च विच जिहड़े लोग आ रहे ने, वो की उहदे चर्च दीयां भेडां ने, खुदा दी भेडां ने, उन्हां ते मेरे कहण दा मतलब कोई दुख मुसीबत आंदा सेवक नूं चाहीदा घुटनियां भार हो जावे। कोई मतलब नहीं कलीसिया का कोई मैंबर प्रार्थना कर रहा नहीं कर रहा, उन्होंने चाहिए आ भी शैतान की की जरूरत मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों के जीवनों में काम करे। उन्होंने चाहिए घुटने टेके फास्टिंग करके की करे, लोगों के लिए प्रार्थना करे, काम करे। लेकिन सेवक लोग की करते भजते आ, भजन का मतलब होंदा आ कोई गल नहीं, हौली हौली फर्क पै जाऊगा, कोई नहीं। प्रार्थना कराया करो, तुसी कराया करो प्रार्थना। जेड़ा बंदा खुद मुसीबत च आ वो कितना प्रार्थना करेगा? जेड़ा बंदा खुद बीमार है वो प्रार्थना थोड़ी करूगा, पहला तुसी ਉਹਦੇ वास्ते प्रार्थना करो, ਉਹਨੂੰ तगड़ा करो, खड़ा करो, फिर ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਦ ਚੱਲ। ਉਕਾਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਡਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠੋ ਖੰਭਾਂ ਤੇ। फिर की आ उन्होंने डर कढ़न लई उपर आकाश में जाके छड़ दिंदी आ। छड्डण दा मतलब ये नहीं हुंदा, खुदा दा वचन कहना ना मैं तुहानूं छड्डांगा ना त्यागांगा। छड्डण दा मतलब ये नहीं हुंदा भी मरन वास्ते छड्डता, वो तां छड्डदी आ भी देखदे उड़ना सिखदे कि नहीं उड़दे। जिहड़ा उकाब दा बच्चा आ वो हमेशा उड़ूगा, क्योंकि उकाब मां साडे हेठ ही हुंदी आ, वो नीचे ही हुंदी आ, जदों गिरन लगदे फिर थम लैंदी। लेकिन अज सेवक लोगों को भी चाहिए आ भी कलीसिया नहीं बोझ चकण, उन्होंने का सुधार कर। अज कोई भी सुधार नहीं कर रहा, कलीसिया का कोई बोझ नहीं चक रहा। चर्च प्रचार किया, चंदा लो जाओ अपने करो, तू कौन ते मैं कौन? ये कौन लोग ने? ये वही लोग ने जिहड़े वचन विच भेडां नूं छड्ड के भजदे आ। जो वचन क्लीयर कर रहा यूहन्ना 10:11 विच क्लीयर हो रहा, ये वो लोग ने जिहड़े की कर रहे आ खुदा दीयां भेडां नूं छड्ड रहे आ। कदे वास्ते? जाओ शैतान दे कोल चले जाओ। जे तुहाडा डर खौफ होगा भेडां नूं ते वधिया जीवन बतीत करनगियां। तुसी जो मुसीबत बेचा तुसी उन्हां दी दवाई बन जाओ, प्रार्थना करो उन्हां वास्ते। लेकिन अज की आ लोकां दे जीवन गलत हो गए, सेवकां दे जीवन भी गलत हो गए। कहंदे जी सारा सख्ती नहीं करनी, सख्ती करांगे ते कलीसिया भाजूगी। कमाल दी गल आ, जे तुसी खुदा दा वचन जो कहंदा तुसी खुदा दे वचन नूं नहीं दस रहे, उन्हां नूं इहदा मतलब की आ तुसी खुद ही गलत हो, क्योंकि तुसी खुदा दे वचन दी सच्चाई लोकां तक नहीं पछाण लैके जा रहे। जे तुसी नहीं पहुंचाओगे तो खुदा की करूगा? होर जने नूं खड़ा कर दूंगा। मैं तुहानूं दस्सिया वचन प्रचार करने वाले लखां करोड़ां ने, लेकिन जीवन का सुधार करने वाले बहुत घट हुंदे आ, नमूने बहुत थोड़े हुंदे आ। नमूने ज्यादा नहीं हुंदे, खुदा दे अभिषिक्त ज्यादा नहीं हुंदे, बहुत थोड़े हुंदे आ। लेकिन दिखावा करने वाले नकली हीरे बहुत ज्यादा ने, उकाब बहुत घट ने, लेकिन गिरजा ते इल्ला बहुत ज्यादा ने जिहड़े नकल कर रही आ। लेकिन की आ वो कौन आ? वो खुद ही अपने लोगों को मार सुटते हैं। उन्होंने कलीसिया में लोग भज जाते हैं या खत्म हो जाते, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने रक्षा करनी नहीं जानते ये लोग। इस करके सानू चाहिए आ वचन की कीमत को पछाणीए। जे असीं वचन की कीमत को पछाणांगे तां ही खुदा साडे द्वारा काम करूगा। अज की अज लोग दावा कर रहे हैं, कहते अज लोग दावा कर रहे हैं असीं मसीह हाँ,
मैं तुहानू कहना है, मान लो किसी कुड़ी की इंगेजमेंट किसी मुंडे नाल कर दी जाए, ਉਹਦੇ बाद ਉਹਦੀ मैरिज ਉਹਨਾਂ हो जाए, जे उस ਉਹਦੀ पत्नी ਨੂੰ पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਨ ਦੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਤੇ ਯीशु मसीह ने जो अपना लहू बहा के सानू मुल लिया, ते वो कह सकदा भी तुसी शैतान दे जाके, तुसी शैतान दे थले जाके लेटो या शैतान दे नाल जाके तुसी गलत काम करो, इस तरह कह सकदा? कदे भी खुदा सानू इस तरह नहीं करेगा। जे एक पति, एक वधिया पति अपनी पत्नी नूं संभाल के रख सकदा आ, वो देख सकदा भी मेरी पत्नी बाहर किसी नाल गलत तां नहीं चल रही है, विचारी तां नहीं कर रही, किसी नाल घूम तां नहीं रही, ते जे वो नहीं बर्दाश्त कर सकदा ते की खुदावंद बर्दाश्त करूगा जिन्हें अपना लहू कलवरी क्रूस ते वहाया? वो बर्दाश्त नहीं करूगा। अज मसीह लोगों को कौन लैके फिर रहा, दावा कर रहे हैं मसीह लोग, यीशु मसीह के नाल साडी इंगेजमेंट हुई आ ते घुम तुसीं शैतान नाल रहे हो, शैतान तुहाडा कंन फड़दा चल ठेके ते, शैतान तुहाडा कंन फड़दा चल व्यभिचारी कर ला, शैतान कहंदा फैशन कर ला, शैतान कहंदा गलत काम कर ला, शैतान कहंदा बाल कटा ला, शैतान कहंदा गलत कपड़े पा लो। ये की आ दावा यीशु मसीह के नाल मंगनी दा, इंगेजमेंट दा, ते लैके तुहानूं शैतान घुम रहा। चीज़ तुसी खरीदी है, मान लो कोई मनुख अपने वास्ते कार खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदा आ, तुसी दावा कर रहे भी मोटरसाइकिल मेरा आ, लेकिन तुहाडा मोटरसाइकिल कौन लैके फिर रहा? कोई अमली, कोई शराबी, कोई कबाबी, वो तुहाडा मोटरसाइकिल, तुहाडी गड्डी लैके तुहाडे घर दी चीज़ां नूं यूज़ कर रहे आ। ये की आ चीज़ तुसी खरीदी आ? ये काम की आ? सारे ही बचन तो बाहर आ, सारे काम। शिफा इस चर्च तो ते जाना उस चर्च दे विच, ये कित्थे लिखिया है? बाइबल किते बयान नहीं करदी। वो कहंदी जिहदी भेड़ आ ओहदे कोले रवे, एक भेड़ दूजे कोल नहीं जा सकदी कदे भी। अज लोग की करते, मान लो असी अज इस ढाबे तो खाना खाता है, मान लो ढाबा असीं उत्तों खाना खा के असीं कहांगे नहीं जी मैं तो जिहड़ा बेल आ मैं सामने वाले ढाबे देना, की इदां हो सकदा है? ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੋਝ ਚੱਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਖੁਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ? जे एक बंदा अपनी औरत का बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी वाइफ किसी नाल ना घूमे, तो की प्रभु यीशु मसीह बर्दाश्त कर सकता है भी मेरे पवित्र लोग ये शैतानी लोगों के नाल घूमण, ये शैतानी लोगों का संगतिया करन, इन्हां नाल शराबा पीण, इन्हां नाल जाके भंगड़े पाण, डांस करन? की खुदावंद बर्दाश्त करूगा? नहीं, क्योंकि सानू नहीं पता साडी कीमत की आ, सानू वचन की कीमत का नहीं पता। जिहड़ा बंदा वचन की कीमत नूं नहीं जानदा वो कौन आ? वो तो निकम्मा बंदा कोई भी नहीं आ, जिन्हें वचन नूं नहीं पछाणिया, समय की साम नहीं कर सकिया। जे अज साडे कोल समा आ भी असीं वचन की आग्याकारी करिए, अज सा आ कल हो सकदा ना होण, ते इस करके सानू चाहिदा आ भी इस वचन नूं सांभीए, इस पारे मुल दे मोती नूं फड़ के रखीए, ताकि खुदावंद सानू वो मुकुट पावे। लेकिन अज असीं की कर रहे हैं? वचन के पिछे नहीं चल रहे, असीं शैतान के कम्मां पिछे चल रहे हैं, असीं इस समय नूं, इस मौके नूं गवा रहे हैं। प्रभु माफ नहीं करूगा। इस करके मैं चाहना हां अपनी कीमत नूं पछाणो, ये वचन की कीमत नूं पछाणो। खुदावंद तुहाडे घर विचों सारियां बीमारियां परेशानियां दूर करूंगा। मैं विश्वास करना जिन्ने लोग मैनूं वेख रहे ने, जे तुसीं वचन की कीमत नूं पछाणोगे, वचन अनुसार जीवन व्यतीत करोगे, तुहाडे घर विचों सारियां मुसीबतां, सारियां बीमारियां, सारे दुख तुहाडे घर विचों चले जाणगे। कोई भी शैतान दी शक्तियां तुहानूं तंग नहीं करनगियां। मैं विश्वास करदा सारी बीमारी नूं डांडदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। विश्वास करो, इस भारे मुल दे मोती नूं फड़ के रखो, जो वचन कहंदा इहदे सार जीवन व्यतीत करो, शैतान दे पीछे ना चलो। खुदा ने तुहानूं मुल लिया अपना लहू बहा के, लेकिन तुसी खुदा दे लहू नूं व्यर्थ ना करो, तुसी वचन दी आग्याकारी करो, वचन दे बाहर ना जाओ। तुहाडे घर दे विच कोई भी बीमारियां, परेशानियां, दुख कुछ भी नहीं रहेगा। कोई बीमारी, कोई कैंसर, कोई टीबी, किसी भी तरह की बीमारी, कोई सिर दर्द, कोई टेंशन तुहाडे अंदर नहीं रहेगी। तुसी विश्वास करो, तुसी इस वचन की कीमत नूं पछाणो। मैं तुहानूं गारंटी दिंदा, जे तुसी इस वचन दे पिछे चलोगे, इस वचन की कीमत नूं पछाणोगे, ते प्रभु यीशु मसीह तुहाडे अंदरों सारी ईमानदारी खत्म कर देगा। मैं सारी बीमारियां नूं यीशु मसीह के नाम विच छिड़कदा हां। प्रभु यीशु मसीह सारियां नूं बरकत देवे। आमीन।